Good evening, friends, Rotarian friends, friends from Yuva Unstoppable, friends from Udan. Today is a special project meeting. અને આજે આપણે ખૂબ સરસ પ્રોજેક્ટ જે રૂપેશભાઈ 2015 થી કરી રહ્યા છે યુવા અનસ્ટોપેબલ સાથે that we are launching through our club. 50 students ને આપણે we have committed 50 students for 5 years. તો એની વધારે વાત રૂપેશભાઈ જ આગળ કરશે. એની વાત હું અત્યારે નથી કરતો. આપણે એક લાસ્ટ વીક મેં એક પ્રોજેક્ટ માટે અપીલ કરી હતી આપણા રોટ્રેક્ટર્સ જેમનું એ આપણી રોટરી ક્લબનું 1 વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે. તો they have a very nice project. They are going to distribute kits to needy people. 500 rupees ની એક કીટ છે અને એ અપીલ મેં આપણા ગ્રુપમાં કરી હતી અને I am happy to share that Pankaj Gandhi, Rupesh Shah, Rajesh Dave, Rutvit Shah, Ghansham Acharya, myself, Himali Acharya, Chetan Shah, Jigar Shah, Dr. Mukesh Shah, Ravi Srivastav and Rajesh Ganatra. All of them have wholeheartedly supported this project and we are now giving 135 kits through our club. So it's a very good support from all of you. Thank you so much for that. વધારે સમય નથી લેતો. I'll request રાજેશભાઈ ગણાત્રા for 4-way test. રાજેશભાઈ ઘણા વખતે આપણી વચ્ચે છે તો I'll request રાજેશભાઈ ગણાત્રા કે એ 4-way test આપણને બધાને કહે. રાજેશભાઈ ટેસ્ટ એટલે આપણા રોટરીનું આત્મા કહેવાય. એટલે 4-way ટેસ્ટ આ પ્રમાણે છે. Is it the truth? શું આ સત્ય છે? Is it fair for all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? એટલે આજના મીટિંગને અનુરૂપ જ એકદમ 4-way ટેસ્ટ છે અથવા તો એવું કે આપણી બધી મીટિંગ આ 4-way ટેસ્ટને અનુરૂપ જ હોય છે. થેન્ક્સ. Thank you, Rajeshbhai. Now I hand over the meeting to Rupeshbhai. And Rupeshbhai આજે આપણને he'll take us to this journey કે આ શું પ્રોજેક્ટ છે, શું કરી શકાય અને શું કરવાનું છે. Over to Rupeshbhai. Yeah, good evening, friends. Rotarian Arpit Shah, President, Rutvit Shah, Secretary, friends from Yuva Unstoppable, Amitabh, Founder and Chief Inspiration Officer of Yuva, Swati, Program in charge of this scholarship program, dear fellow Rotarians and invitees. So I request Ankit Gandhi to show a video, which is a small video on this project Udan, how it was launched and giving some brief outline about it. Sure. આપણે અવાજ નથી આવતો, વોલ્યુમ નથી, ખાલી વિડિયો દેખાય છે. નો સાઉન્ડ. અંકિત, there is no sound, it's only video. Okay. I can. હવે સંભળાઈ રહ્યો છે? હેલો. ના, અવાજ નથી આવી રહ્યો. તમારો અવાજ આવે છે ખાલી, વિડિયોનો વોઇસ નથી. Sir, I am not sure how to do this. મને લાગે તમે છે ને કનેક્ટ કરેલું છે ને એટલે એનો તમારો ઓડિયો તમારા એમાં જતો રહે છે, હેડસેટમાં જતો રહે છે. અચ્છા અચ્છા તો હું Rutvik, if you can just guide Ankit જેથી આ ઓડિયો વિડિયો બંને પ્લે થઈ શકે. એટલે એમને ઇયરફોન કાઢી નાખે તો અવાજ આવશે કોમ્પ્યુટરમાં. Yeah, just a minute. Okay.
ના, હજી બી ઓડિયો નથી આવી રહ્યો. ઋત્વિજ અને અંકિત, ઓડિયો નથી આવી રહ્યો. ઓડિયો નથી આવતો અંકિતભાઈ. એ વખતે મારા વાળ બહુ સારા હતા કમ્પેર ટુ નાવ. આમ તો અત્યારે એવા જ લાગે છે, વાંધો નથી, બધું પરફેક્ટ જ લાગે છે. અંકિતભાઈ, તમને કોમ્પ્યુટર માંથી તમારો અવાજ, એટલે આ સ્ક્રિપ્ટનો અવાજ આવી રહ્યો છે? Ankit, if you can hear, just respond. એકચ્યુઅલી એમને હેડફોન કાઢી નાખવું પડશે લેપટોપ માંથી. Okay. So, હેલો હવે બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવવાનો ચાલુ થયો અંકિતભાઈ. હેલો હેલો Ankit, can you hear us? યસ આઈ કેન. Okay. So till Ankit settles, let me just take you through the journey of Project Udan. Then after we will see if Ankit can again take us through this. So good evening, friends. So Hello. first and foremost, yeah. So first and foremost, why Udan? Ankit, તમે આમાંથી જરા, am I audible? હા નૃપેશભાઈ, યુ આર ઓડિબલ. તમારો અવાજ આવે છે નૃપેશભાઈ. Ankit, you can stop the screen share. ઓકે You can stop. Yeah. So first and foremost, why Project Udan? So just to give you some small statistics, even though our city of Ahmedabad is considered to be very prosperous and one of the most advanced city in the country, in our city and district itself, we do have more than 500 municipal schools. અને એમાં 1,80,000 plus underprivileged છોકરાઓ ભણે છે. As all of you know, કે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ્સમાં જે અંડરપ્રિવિલેજ છોકરાઓ એ ભણતા હોય, અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જોયું કે એમાંના ઘણા બધા ખરેખર પ્રોમિસિંગ, ક્વાઇટ બ્રાઇટ, એમ્બિશિયસ અને કોન્ફિડન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી એમના ફેમિલી સંજોગો, બેકગ્રાઉન્ડ અને ફિનાન્શિયલ કન્ડિશનના હિસાબે ઘણા બધા લોકો ડ્રોપ આઉટ થતા હતા. યુ મે બી સરપ્રાઇઝ કે 7th સુધી એજ્યુકેશન ફ્રી છે, પણ 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ્સના સ્ટુડન્ટ્સનું મોર દેન 45% ડ્રોપ આઉટ રેશિયો આપણા અમદાવાદમાં હતો. So it was deemed appropriate in consultation with the director of IIM Ahmedabad and also directors of IIT Guwahati and Hyderabad કે શું થઈ શકે. એટલે એવું લાગ્યું કે હાર્ડવેર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સ્કૂલ્સ તો ઘણી બધી છે, પણ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સોફ્ટવેર, એટલે સપોર્ટિંગ ધીસ ચિલ્ડ્રન બાય વે ઓફ મેન્ટરશીપ, ગાઈડન્સ, ફિનાન્શિયલ સપોર્ટિંગ એન્ડ રિયલી શેપિંગ ધેર સ્ટડી એન્ડ કેરિયર બહુ ઓછું છે. એટલે with their blessings and support in 2015 this program was launched in IIM Ahmedabad, and so far hundreds and thousands of students have been successfully supported and they have been taken to next level. In fact, in 2015 when we launched this program in IIM Ahmedabad, many of our Rotarian friends including Dr. Shashank Rathod, Arpit Bhai, Dr. Kalpesh Bhai, Mehul Bhai, Sanjeev Bhai, એ લોકો પણ amongst many others were there. અને over a period of time, with the help of IIM, IIT na directors, અને even with the help of KPMG,
આનું બહુ જ રોબસ્ટ સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા બનાવ્યો છે અને આ બધા સ્ટુડન્ટ્સનું મેન્ટરિંગ મોટિવેશન બી બહુ જ સારી રીતે થાય એ રીતે બેસ્ટ એફર્ટ્સ કરી રહેલા છે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી બીકોઝ ઓફ ધ રોબસ્ટનેસ ઓફ ધ સ્કીમ અને આના જે બેનિફિટ્સ છે એટલે વી આર વેરી હેપી ટુ શેર વિથ યુ કે ઇન્ફોસિસના co-founder શિબુલાલ, he is also a part and parcel of this program and he is annually supporting 100+ students. Even આપણા ex star cricketer અને ઓપનર બેટ્સમેન VVS લક્ષ્મણ is associated અને એન્યુઅલી ઘણા વર્ષોથી 30+ સ્ટુડન્ટ્સને સપોર્ટ કરે છે. આપણા અમદાવાદના પાર્થિવ પટેલ અને પઠાણ બ્રધર્સ be in one capacity or other capacity, among many others are also associated with this movement. અને આમાં આપણે 11th સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ઓનવર્ડ્સ અપ ટુ એ લોકોનું ગ્રેજ્યુએશન કે સ્ટડી પતે ત્યાં સુધીની સ્પોન્સરશિપની સ્કીમ છે. એટલે પર યર પર સ્ટુડન્ટ અપ ટુ 25,000, એટલે એવરેજ 5 years ગણીને ચાલીએ છે તો એવરી યર 25,000 પર સ્ટુડન્ટ અને ઓવર 5 years 1,25,000 છે. અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ થ્રુ યુવા અનસ્ટોપેબલ અને એમના વોલેન્ટિયર્સ થ્રુ આ સ્ટુડન્ટ્સ અને ફેમિલીઝનું ટ્રેકિંગ થતું રહે છે, એમને મોટિવેશન અપાતું રહે છે, એ લોકોને વેરાયટી ઓફ ફિલ્ડમાં ખાસું એક્સપોઝર અપાતું રહે છે. અને what I have gained from this over a period of time and many of you can gain is enormous joy and satisfaction of taking these students and families really to a next level, making them self-sufficient and also bringing them out of poverty. અને ફાઇનલી લાસ્ટ યર સંજીવભાઈની ટર્મ વખતે આપણે પાલડી કાંકરજ એક સ્કૂલ રિનોવેટ કરી. તો યુવા અનસ્ટોપેબલ પાસે સ્કૂલ રિનોવેશનનું એક ફંડ આવ્યું હતું. તો એમાંથી એની જે ટોયલેટ ફેસિલિટી, ડ્રિંકિંગ વોટર અને સ્કૂલ કમ્પ્લીટલી અપગ્રેડ થઈ. ઇટ ઇઝ ઇન અ ન્યૂ ફોર્મ એન્ડ શેપ અને ઇન અ રેકોર્ડ ટાઈમ ઓફ 4 months એ આખી સ્કૂલ આપણે સરસ રીતે રિનોવેટ કરી શકેલા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને અંકિત, હવે જો વિડીયો પ્લે થતો હોય તો બરાબર છે, અધરવાઇઝ વી કેન મૂવ ફોરવર્ડ. It has simply been an honor and a privilege to work with Nrup's consultant. They have not only visited houses of so many children, they have mentored these kids. They have provided the right resources. To be honest, when I met them about 4 years ago, I never realized that not only would this be something amazing for the children, but this would be something amazing for Yuva Unstoppable as an organization. Because they made sure that the right kind of due diligence was happening, the right processes and systems were in place so that we could ensure the buck when it came to identifying the right scholar. I'm happy to say that because Rupesh Bhai took this lead and developed us as well, many other wonderful projects came ahead. One was them with VVS Lakshman, where we're giving scholarships to IIT students. Another one was a project called Badla, where about 400 kids are being awarded scholarships. Another one was with the founder of Infosys, Shibulalji, who's doing a program called SDF. Nrup's consultant raised our capacity and gave us the wings, and now we are helping about 1,000 students. Thank you so much for everything you do so selflessly with your time, energy, and resource. Thank you. I love Nrups. Hello. મારું નામ મોનિત છે, મોનિતાર પાલ, અને હું અત્યારે અહીંયા પાલડી વિસ્તારના બ્રાહ્મણ મિત્ર મંડળ સોસાયટીમાં રહું છું. મારે 10th માં 92.67% અને 99.87% આવેલા. એકચ્યુઅલી દરેક સ્ટુડન્ટ જે એમ વિચારતો હોય કે મારે સાયન્સમાં એડમિશન લેવું છે, એને ખબર હોવી જોઈએ કે એના ફેમિલી પાસે એક ફાઇનાન્શિયલ કુશન હોવું જોઈએ, જે કદાચ મારી ફેમિલી પાસે નહોતું. એટલે હું મૂંઝાયો અને મેં ડિસાઇડ કર્યું કે સાયન્સના બદલે મારે કોમર્સ લઈ લેવું જોઈએ.
પણ એવા ટાઈમ પર યુવા અનસ્ટોપેબલની સાથે સાથે નૃપ્સ ફાઉન્ડેશને મને સ્કોલરશિપ આપી અને એના દમ ઉપર મેં આગળ સાયન્સમાં મારી મનગમતી ફિલ્ડમાં એડમિશન લઈ લીધું. અત્યારે હું મોનિક રામપાલના ઘરે છું. મોનિક રામપાલ અને એનું ફેમિલી 4 જણાનું છે. મોનિક વેરી બ્રાઇટ અને કેપેબલ સ્ટુડન્ટ. એની સાથે 10th સ્ટાન્ડર્ડથી નૃપ્સ કન્સલ્ટન્ટ્સ થ્રુ યુવા અનસ્ટોપેબલ મેન્ટરિંગમાં અને એની ફિનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ અને સ્કોલરશિપ માટે એસોસિએટેડ છે. અને એણે આ વર્ષે એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના સિવિલ એન્જિનિયરિંગના ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં એડમિશન લીધું છે. વી આર વેરી કોન્ફિડન્ટ કે મોનિક ઇધર એઝ અ સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કે રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર તરીકે ખાસું મોટું નામ કરશે. મારું નામ મોતીરામાણી મોહિત છે. હું હાલમાં નવા નરોડા વિસ્તારમાં રહું છું અને બીકોમ સેમ 1માં અભ્યાસ કરું છું. હું જ્યારે 6ઠ્ઠા ધોરણમાં હતો ત્યારે મારા ફાધરની ડેથ થઈ ગઈ હતી. મને નૃપ્સમાંથી જ્યારે સ્કોલરશિપ મળી એના પહેલાં મારે અમારા રિલેટિવ જોડેથી પૈસા લઈને સ્કૂલની ફીસ ભરવી પડતી હતી. હું જ્યારે 12મામાં હતો ત્યારે મને નૃપ્સમાંથી સ્કોલરશિપ મળી હતી અને પછી સ્કોલરશિપ મળી ત્યારબાદ અમે કેપેબલ થઈ શક્યા સ્કૂલની ફીસ ભરવા માટે. મારું નામ શ્રુતિ ચાવડા છે. હું ખોખરા અમદાવાદમાં રહું છું અને અત્યારે હું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફાર્મસી નિરમા યુનિવર્સિટીના 7th સેમિસ્ટરમાં છું. અને મારે અહીં સ્કોલરશિપ ને આ બધું લાસ્ટ 2 yearsથી ચાલે છે. બટ રૂપ્સે મને ફાઇનાન્શિયલી હેલ્પ કરી અને મેન્ટલી મોટિવેટ કરી અને ઘણો સપોર્ટ રહ્યો અને હું બહુ થેન્કફુલ છું રૂપેશ અંકલ અને અમી મેમને. પ્રોજેક્ટ ઉડાન 2015માં આઈઆઈએમ અમદાવાદમાં લોન્ચ કર્યો. એટલે કે આ 5મું એકેડેમિક યર છે. આ બધા સ્ટુડન્ટ્સને હેલ્પ કરવાથી અમને લોકોને ઘણું બધું મળ્યું છે. ધ રીઝન બિંગ વી હેવ કમ ટુ નો કે આટલા સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, આટલા કેપેબલ સ્ટુડન્ટ્સ, આટલા બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ્સ, આટલી ડિફિકલ્ટી હોવા છતાં પણ એમનામાં ધગશ અને એમનામાં એમ્બિશન સોલિડ છે. વી આર ફોર્ચ્યુનેટ કે અત્યાર સુધી ક્યુમ્યુલેટિવલી 340 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સને નૃપ્સમાંથી અમે સપોર્ટ કરી શક્યા છે. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી એ ડિરેક્શનમાં પણ ચાલુ કર્યું કે પોસ્ટ 10th અને પોસ્ટ 12th જે એક્સેપ્શનલી મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ હોય પણ ખાસા નીડી હોય એમને 11th 12th અને ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટે પણ સપોર્ટ કરવો. વોટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, privileged people like us who have got so much from the society, we owe something back to the society, and hence probably in a country like us, in a society like us, education is the best way to support, whereby the student and the entire family and the generations to come can be uplifted for decades and decades. We wish a long way to go and associate with this program. Yeah, so now I request Swati from Yuva if she can present some of the students and they can share their stories. Swati, please. Yes. Good evening everyone. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के and this whole platform that we have today met on. Very proud to say कि 2015 में रुपेश भाई के जो start हुआ था with hardly 25 students. Now we are giving 600 plus scholarships every year. So hundreds of household में एक support और एक dream come true हो रहा है because all such people like Rupesh bhai and now all of us, because a lot of people here are also supporting quite a few students. ये बच्चे as shared in their 10th they have scored more than 90 percentile, but mostly they are coming from really economic challenging backgrounds. मतलब किसी के parents रिक्शा वाले हैं, किसी के laundry people हैं, most of them are diamond daily wage workers. So I'm happy we have a few selected students here. उनकी story हम उनसे ही सुनते हैं and they will be sharing what has their life been and when they are associated and what they are doing right now. So I would like to start with our first student, Afseen Pathan.
She's just coming on 12th science. Obscene? Yes, ma'am. Yes, beta. Can you please go ahead and share your story? Yes, ma'am. हेलो एवरीवन, मेरा नाम पठान अफशीन है और मैं अभी 12th साइंस बी ग्रुप में पढ़ाई करती हूँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड में 99.98 परसेंटाइल है और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई है। मेरे पापा की ऑटो एक्सेसरीज का काम करते हैं, वो उसका जो काम होता है टू व्हीलर में फिटिंग वगैरह वो, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मैं साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड से देखे तो मेरे पापा इतने कैपेबल नहीं थे उसलिए। और फिर उसके बाद स्कूल थ्रू मुझे युवा अनस्टॉपेबल का मतलब उसकी जानकारी मिली और उसके हिसाब से मुझे युवा अनस्टॉपेबल से स्कॉलरशिप भी दी गई और अभी मैं 11th और 12th में इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर सकती हूँ, वो सिर्फ युवा अनस्टॉपेबल की वजह से। और इस लॉकडाउन के दौरान भी युवा अनस्टॉपेबल ने मेंटरिंग और मोटिवेशनल सेशंस जैसे कि गोल्डमैन सैच और ओरेकल से भी कई सारी हमें मोटिवेशन दिया। और युवा अनस्टॉपेबल ने मुझे मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए जो मदद की, ऐसे ही मैं आगे जाकर दूसरों की भी मदद करना चाहूँगी। थैंक्स टू युवा अनस्टॉपेबल, थैंक्स टू सर एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Obscene. So she is one of the students. She is now in HB Kapadia. We have Mohammed Musabir. You're there, na? Mohammed Musabir. Yes, ma'am. Mohammed Musabir has completed his 12th. He has given architecture ka exam. You can go ahead and share your story. મારું નામ મોહમ્મદ મુબસ્સિર ઝાકિર હુસૈન શેખ છે. હું બાળપણથી જ આર્કિટેક્ચર બનવાનું સપનું જોતો હતો અને જ્યારે હું 10મામાં 89.22% રેન્ક હાસિલ કર્યા ત્યારે સાયન્સ લેવાનું વિચાર્યું અને મારે એટલી ફેમિલીની એટલી કેપેબિલિટી નહોતી કે તે મને સાયન્સ ભણાવી શકે, જેથી અમને સાયન્સ ફાઉન્ડેશન કરીને સંસ્થા મળી જે અમને ઘણી ઓછી ફીસ, એટલે સાયન્સની ફીસ ઘણી વધારે હોય છે, જ્યારે તે અમને વર્ષના લગભગ 12,000 સુધીમાં અમને ભણાવીને આગળ વધાર્યા, જેથી હું 12મામાં 64.42% રેન્ક હાસિલ કરી શક્યો છું. અને જે આર્કિટેક્ચરની એક્ઝામ થાય છે નાટા, તો એના અંદર હું 200માંથી 120 માર્ક્સ હાસિલ કરી શક્યો છું અને જેથી મને ઘણી ખુશી છે. અને હું આશા રાખું છું કે યુવા સંસ્થાનું નામ છે તે મને આગળ મદદ કરીશે અને હું સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા માંગુ છું, જેની ફીસ ઘણી વધારે છે, જે મારી ફેમિલી અચીવ નથી કરી શકતી, તેથી તે મને મદદ કરે અને હું આગળ સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં ભણીને હું એક સારો વ્યક્તિ બની શકું અને આગળ જે જરૂરતમંદ વિદ્યાર્થીઓ છે તેને પણ મદદ કરી શકું. થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ સર. Thank you, Mubashir. Next, we have with us Jay Vyas. Jay Vyas. Yes. Yes. Hello. Good evening. મારું નામ જય વ્યાસ છે. મારા 10thમાં 99.72% આવ્યા હતા. એકચ્યુઅલી બાળપણથી જ મારું સપનું હતું કે હું ડૉક્ટર બનું, પણ 10th પછી મને એમ વિચાર આવ્યો કે કોમર્સ લઈ લો કે, પણ એ ટાઈમે પછી મને સ્કૂલમાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળી કે યુવા અનસ્ટોપેબલ તરફથી સ્કોલરશિપ મળે છે, તો તું સાયન્સ લે એમ વિચાર કરી શકે. તો અને થેન્ક્સ ટુ યુવા મેં સાયન્સ લીધું અને આજે 12th સાયન્સમાં મારા 99.96% આવ્યા છે અને નીટની એક્ઝામ પણ ખૂબ જ સરસ ગઈ છે. યુવા તરફથી ઘણી બધી હેલ્પ પણ મળી છે. આ લોકડાઉનમાં 3 મંથમાં જ્યારે અમે હેરાન થયા ત્યારે એમના તરફથી બ્રેઇન કિટની હેલ્પ મળી, આ ઉપરાંત ઓરેકલ સેશન, એ ઘણા બધા મેન્ટલી હેલ્પ ઘણી થઈ. થેન્ક્સ ટુ યુવા. અને હું પણ ભવિષ્યમાં આગળ બનીને બસ ડૉક્ટર બનીને લોકોની હેલ્પ કરવા ઈચ્છું છું. થેન્ક્સ ટુ સાંભળી. Yeah, Swati, now one more student and એના પછી એક કે બે parents please. હા. આ જય વ્યાસના પપ્પા ઇઝ અ ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર અને when he was in 11th એમની હેલ્થ થોડી વધારે કોલેપ્સ થઈ ગઈ હતી,
but by God's grace એના 12th માં percentage બી સારા આવ્યા છે. Father is also recovered, so hopefully એના NEET ના સારા આવશે and he'll make it to a government college. Next we have with us Nisha Navlakha. Nisha? Yes, ma'am. Hello, good evening to all. નિશા થોડું ક્લિયરલી બોલીશ બેટા, થોડી અવાજ ઓછી આવે છે. Hello, good morning to all. Good evening to all. આવે છે, બોલ. Hello. બોલું ને. મારું નામ નિશા નવલખા નંદુભાઈ છે અને મારા પપ્પા ઇસ્ત્રીનું કામ કરે છે અને મારી મમ્મી હાઉસવાઈફ છે. હું જ્યારે 10th માં હતી ત્યારે મારે 94 percentile આવ્યા હતા અને 12th માં હતી ત્યારે મારે 97 percentile આવ્યા. એક વાત છે કે હું જ્યારે 10th માં હતી ત્યારે એવો સમય હતો કે કદાચ મારા પપ્પાની એટલી બધી ઇન્કમ બી નથી તો હું સાયન્સ લઈ શકત અને મારે 10th માં 94 percentile આવ્યા હતા અને મારે પહેલેથી જ મારી ઈચ્છા હતી કે મારે સાયન્સ ભણવું છે અને સાયન્સમાં બી એ ગ્રુપ લેવું છે, મેથેમેટિકલ લાઈન લેવી છે અને એક સક્સેસફુલી આઈટી એન્જિનિયર બનવું છે. અને અત્યારે હું સ્ટડી કરું છું આઈટી એન્જિનિયરિંગ. સેકન્ડ યર મારું પૂરું થઈ રહ્યું છે અને થર્ડ યર મારું અત્યારે કન્ટિન્યુ છે. એલજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગમાં હું મારું આઈટી એન્જિનિયરિંગ કરી રહી છું અને મારી મમ્મી હાઉસવાઈફ છે અને પપ્પાને થોડું ઇસ્ત્રીમાં કામ બી કરે છે. હું જ્યારે 10th માં હતી ત્યારે મારે 94 percentile આવ્યા હતા અને ત્યારે મારે લેવાનું હતું સાયન્સમાં એ ગ્રુપ, પણ પપ્પાની એટલી બધી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન બી નથી કે પપ્પા એટલી બધી ફીસ ભરી શકે અને સાયન્સની ફીસ બી બહુ હોય છે. તો એ ફેરી હજુ કંઈ નક્કી, મારે તો લેવું હતું સાયન્સ પણ પપ્પાની પરિસ્થિતિ જોઈને મેં બી કદાચ મારો વિચાર મેં માંડી વાળ્યો કે સાયન્સ લઈશું તો પપ્પાને એટલી બધી ફીસ બી ભરવી પડશે અને બધું ઘરનું બી, મારા બી 2-3 ભાઈ બહેન છે, મારા અંકલ આંટી, મારા દાદા દાદી, પપ્પા મમ્મી, અમે બધા જોઈન્ટ ફેમિલીમાં જોડે રહીએ છીએ અને ત્યારે કદાચ ફીસનું આવું હતી પ્રોબ્લેમ તો મેં કીધું ચલો હવે કોમર્સ લઈ લઈએ, પપ્પાની એટલી ફીસ તો ભરી શકાશે નહીં ત્યારે. અને મારે 10th માં એટલા પર્સન્ટાઇલ આવ્યા હતા અને ત્યારે મારો જે ઇન્ટરવ્યુ હતું એ બી દિવ્ય ભાસ્કર ન્યૂઝપેપરમાં આવેલું હતું. તો આ જોઈને આ યુવાન સ્ટોપેબલ લોકોએ મારા ઘરે એક કોલ આવ્યો કે આવી રીતે તમારે એટલા પર્સન્ટાઇલ આવ્યા છે તો તમારે આવી રીતે સ્કોલરશિપ માટે આ જગ્યાએ આવવાનું રહેશે. તો અમે લોકો એ જગ્યાએ મળવા ગયા ત્યારે તો અમને ખબર નથી કે આ સ્કોલરશિપ આપે છે એ લોકો કોણ છે, શું છે. પછી અમે લોકો ત્યાં મળવા ગયા અને પછી અમને અચાનક જ ખબર પડી કે મારા પપ્પા ઇસ્ત્રીનું કામ કરે છે. તો આ જે ક્લાયન્ટ છે મારા પપ્પાના એ જ છે યુવાન સ્ટોપેબલના ફાઉન્ડર અમિતાભ સર. અને એ જાણીને પછી બહુ મને ખુશી થઈ કે કદાચ હવે હું સાયન્સ લઈશ, એમાં મેથેમેટિક્સ લાઈન લઈશ અને આગળ મારું સારી રીતે એક સારી વ્યક્તિ બનીશ અને આઈટી એન્જિનિયર સક્સેસફુલ મારું પૂરું થશે. આ રીતે મને યુવાન સ્ટોપેબલ બધી જ રીતે બહુ જ હેલ્પ છે. ખાલી ફાઇનાન્શિયલ બી નહીં પણ બધી જ રીતે મને બહુ હેલ્પફુલ રહી છે. અત્યારે લોકડાઉનના સમયે પણ ઘરની પરિસ્થિતિ એટલી સારી નથી તો કદાચ મની રીતે ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ કરી છે, કદાચ રેશનની મને કીટ બી એ લોકોએ આપી છે અને લોકડાઉનમાં મને ઘણી હેલ્પફુલ થઈ છે. પછી યુવાન સ્ટોપેબલ અત્યારે એક ફેમિલીની જેમ છે. હું એમને છેલ્લા 4 વર્ષથી એમની જોડે જોડાયેલી છું અને એના થ્રુ મને ઘણા મોટા લોકો જોડે એ લોકોએ મળી બી છું, જેમ કે VVS લક્ષ્મણ છે, પાર્થિવ પટેલ છે, ઇરફાન પઠાણ છે, ઇનકેસ હું પરેશ રાવલને બી મળેલી છું અને આ રીતે મને યુવાન સ્ટોપેબલ ખૂબ જ હેલ્પફુલ થઈ છે અને હું બી કદાચ મોટી થઈને આવી જ રીતે એ લોકોની જેમ બીજાને મદદ કરીશ. Thank you so much, Yuvan Stoppable. Thank you so much, Fatima. Yeah. Swati, we may have now 1 or 2 parents, please, but very briefly. Yes. હર્ષ આચાર્ય છે આપણો સ્ટુડન્ટ, અગેન રોકસ્ટાર. એના પપ્પા આપણી સાથે છે, મહાવીરભાઈ આચાર્ય. હર્ષ? યસ મેમ. બેટા આઈ થિંક પપ્પાને શેર કરવા દેજે અને તું હેલ્પ કરજે વચ્ચે. બોલો. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. સર, મારું નામ મહાવીર આચાર્ય છે અને યુવાનો સ્ટુડન્ટ છે હર્ષ આચાર્ય, એના પપ્પા છું હું. એટલે મને એને વાત કરી કે આજે સાંજે આ રીતે 50 સ્ટુડન્ટનું એક ઝૂમ ઉપર મીટિંગ છે તો તમારે થોડી યુવા તરફથી સ્પીચ આપવાની છે.
એટલે પર્સનલી હું પહેલા તો આખી યુવા ટીમને થેન્ક્સ કહીશ મારા તરફથી. અને હું પર્સનલી મળ્યો છું રૂપેશભાઈને, અમિતાભ સરને, દીપ્તિ મેડમને, સ્પેશિયલી થેન્ક્સ સ્વાતિ મેડમ, વિશ્વા મેડમ. હવે જ્યારે મારો હર્ષ 10મામાં તો 10થમાં ત્યારે એને 99 આવ્યા હતા અને સ્કૂલમાં યુવાના ટીમ મેમ્બર ત્યાં આવે ત્યાં ફોર્મ ફિલઅપ કરવા માટે. એટલે એ વખતે તો અમને કોઈ આઈડિયા નહોતો, પણ એમને કહ્યું હતું કે ભાઈ સારા પીઆર આવ્યા છે, સ્કૂલ સેકન્ડ હતો હર્ષ, તો તમે આ ફોર્મ ફિલઅપ કરો અને પછી આપણે આગળ જોઈશું. પછી ત્યાંથી મને ફોન આવ્યો. હવે પ્રોફેશનની વાત કરું તો મારે અત્યારે ઘરેથી આરો જે મિનરલ વોટરના મશીન આવે છે એનું સેલ્સ અને સર્વિસનું કામ છે. એટલે ફાઇનાન્શિયલી થોડી નીડ જરૂર હતી. પછી યુવામાંથી લાસ્ટ યર 2 વર્ષથી અમને સ્કોલરશિપ મળે છે અને એના હિસાબે હેલ્પ સારી મળી અને હર્ષને 12th સાયન્સ એ ગ્રુપમાં 99.14 પીઆર આવ્યા અને ગુજકેટમાં 99.54 પીઆર છે. અને મોસ્ટ પ્રાઉડ મોમેન્ટ એ છે કે ઓલ ગુજરાત રેન્કિંગ એનો 206 છે એમંગ 17,000 સ્ટુડન્ટ આઈ થિંક. તો એક પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે. અને લોકડાઉનના પીરિયડ દરમિયાન કન્ટિન્યુઅસ યુવામાંથી કોલ આવતા, પછી રેશન કિટ બી અમને પ્રોવાઈડ કરી હતી. પછી ઓરેકલ છે, પછી ગોલ્ડમેન સેસ છે, એના તરફથી મોટિવેશનલના સારા એવા સેશન્સ લેવાના. પ્લસ સંજય રાવલ સરનું જે ટાઉન હોલમાં હતું, ધીરજ પુજારા સરનું મોટિવેશનલ સેશન, એ બી સારું હેલ્પફુલ રહ્યું છે. આગળ હવે એને ધીરુભાઈ અંબાણી DIICTમાંથી ICT એટલે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કરવાની ગણતરી છે અને યુવા તરફથી આવો નવો સપોર્ટ મળતો રહે એવી આશા રાખીએ છીએ. અને બીજું એક વસ્તુ એ શીખવા મળી કે તમારી પાસે કંઈ છે તો એને આપો આગળ. તો ઇન ફ્યુચર હું પર્સનલી એવું કહેવા માંગીશ કે કાલ ઉઠીને હર્ષ કંઈ આગળ જઈને મોટો માણસ બનશે તો એ શ્યોર ડેફિનેટલી આવી એક્ટિવિટીમાં પાર્ટ લેશે અને નીડી પીપલને હેલ્પ કરશે. ફાઇનલી યુવા ટીમને થેન્ક યુ કહું છું. થેન્ક યુ. સ્વાતિ, ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ટાઈમ આપણે બીજા પેરેન્ટ્સને હવે નહીં લઈ શકીએ. સો લેટ્સ જસ્ટ મૂવ હેડ. And now I request Amitabh Shah to address briefly, just to give a brief background of Amitabh. He has passed out from Yale University. એટલે one of the topmost university globally. પણ એના પછી અહીંયા ઇન્ડિયા પાછા આવ્યા અને since then full time he is into rendering the services of helping these underprivileged children and renovation of schools for many years, and he has successfully inspired hundreds and thousands of professionals to also give their voluntary services and have done phenomenal job. Amitabh, please. તો સૌથી પહેલા તો બધા જ રોટેરિયન્સને મારા નમસ્તે. અને મારે ખાલી એટલું કહેવું છે કે જો આ હાથ કાપો અને લોહી નીકળે ને તો એમાંથી મારે રોટરીનું જ લોહી નીકળશે. કારણ કે મારા મમ્મી પપ્પાનો પ્રેમ બી એક રોટ્રેક્ટના પ્રોગ્રામમાં થયેલો વર્ષો પહેલા. અને મારી મમ્મી દીપ્તિ શાહ નામ છે, ઇંગ્લિશ એન્ડ પબ્લિક સ્પીકિંગના ક્લાસીસ ચલાવે છે, એ જાપાન સ્કોલરશિપ પર ગઈ હતી, રોટરીની સ્કોલરશિપ પર. હું પોતે યેલમાં MBA કરવા ગયો એ પહેલા હું યુનિવર્સિટી ઓફ એલાબામામાં તો બેચલર્સમાં જ્યાં ઇન્ટરનેશનલ રોટરી હાઉસમાં રહેતો હતો, જ્યાં 2 વર્ષ હું મફત રહેલો, મફત ખાધું પીધેલું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇફ યુ આર અ હ્યુમન બીંગ, જો તમે શ્વાસ લો છો તો રોટરીએ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા જીવનમાં ઇમ્પેક્ટ લાવ્યું છે જ છે ભાઈ. એટલે જ્યારે હમણાં સ્ટાર્ટિંગમાં અર્પિતભાઈએ કીધું કે આ ફેમિલી રિયુનિયન જેવું નહીં પણ ફેમિલી જ છે અમારું, એટલે આઈ વુડ સે ઇટ્સ અ ગ્લોબલ ફેમિલી ઓફ કાઇન્ડનેસ. એટલે સૌથી પહેલા બધા રોટેરિયન્સ માટે હું દિલથી તાળીઓ પાડું છું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઓલ ધ વન્ડરફુલ વર્ક યુ ગાઈઝ ડુ. અત્યારે IPL નો ટાઈમ ચાલે છે એટલે ધોની ને વિરાટ કોહલી ની ચર્ચા છે, પણ હું કહીશ કે આ જે પ્રોગ્રામ છે જેમાં હન્ડ્રેડ્સ ઓફ બાળકોની લાઈફ ચેન્જ થઈ રહી છે, એમાં ધોની ને વિરાટ કોહલી આ વખતે રૂપેશભાઈ અને અર્પિતભાઈ શાહ છે. એટલે આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ બોથ ઓફ ધેમ ફોર ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિથ ધીસ બ્યુટિફુલ રોટરી ક્લબ. મારે ખાલી એક જ વાર્તા કહેવી છે ખાલી. હું છે ને ફ્રેન્ડ્સ, અમે ઓલમોસ્ટ
8 લાખ બાળકો માટે કામ કરીએ છીએ, 14 રાજ્યોમાં કામ કરી રહ્યા છીએ. જેમ રૂપેશભાઈ કીધું કે રોટરી સાથે જે અમે એક સ્કૂલ કરેલી, ટોયલેટ, પાણી, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, એ આઈડિયા બી રોટરીમાંથી જ આવેલો. અત્યારના અબાઉટ 1800 સ્કૂલો કરી છે અક્રોસ ધ કન્ટ્રી. પણ ગઈકાલે રાત્રે ઊંઘી ના શક્યો હું, એટલે મારે ખાલી એ શેર કરવું હતું કે હું કેમ ના ઊંઘ્યો. હવે આવી રીતે અવારનવાર તમે આજે બધા બાળકોની સ્ટોરી સાંભળી, એ લોકો તો જબરજસ્ત ઇન્સ્પાયરિંગ છે. એક દીકરી છે ઋત્વિકા લોઢા કરીને, એનું નામ છે ઋત્વિકા લોઢા, અને એ સજાનંદમાં 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી રહી છે અત્યારના. શી વોન્ટ્સ ટુ બી અ ડોક્ટર. અને આવી રીતે અવારનવાર છોકરાઓ મારા ઘરે મને મળવા આવતા હોય તો એણે કીધું કે સાહેબ, મારા પપ્પા છે રિક્ષા ચલાવે છે અને કોઈ કોરોના વાળું એની પાછળ બેસી ગયું, રિક્ષામાં આવી ગયું, તો મારા પપ્પાને કોવિડ પોઝિટિવ થઈ ગયું. અમારું એક જ રૂમ રસોડાનું ઘર છે અને પપ્પાને હોસ્પિટલ લઈ જવાય એવી અમારી પરિસ્થિતિ નહોતી. એટલે છેલ્લા 11 આઈ થિંક છેલ્લા સમથિંગ લાઈક 12-13 ડેઝથી અમે લોકો બહાર ઊંઘીએ છીએ. એના પપ્પાને સારું થઈ ગયું છે પણ અમે બહાર ઊંઘીએ છીએ. અને મારી સ્કૂલ ચાલુ છે એટલે મારે ઝૂમ કોલ પર રોજ ભણવું પડે છે. જેમ આપણે ઝૂમ પર આ રોટરીની મીટિંગ કરી રહ્યા છીએ, સચ અ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ. પણ એને મને એક વસ્તુ કીધું કે મારે ઇન્ટરનેટ નથી આવતું અનલેસ કે હું ધાબા પર જઉં. અને રોજ સવારે ધાબામાં ભર તડકામાં, ભર ગરમીમાં હું 3 થી 4 કલાક બેસું છું ઝૂમનું, જેથી મને ખાલી અવાજ આવે. હમણાં આપણે થોડોક અવાજ ઉપર નીચે થતો હતો વિડીયોમાં, તો વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કોર્ડિનેટ. પેલી કે મારે કન્ટિન્યુઅસલી મારે એટલું ધ્યાન રાખવું પડે છે. જ્યારે હું નીચે આવું છું ત્યારે હું પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગયો છું. પણ એ કમ્પ્લેન નહોતી કરતી, એ મને કહેતી હતી કે હું હિંમત નથી હારવાની સાહેબ, નો મેટર વોટ હેપન્સ. સો these children are actually the people who inspire us so much. અને મારે બીજી એક નાની એક વાત કહેવી છે, કારણ કે આ ગુજરાત માટે બહુ મોટી ગરિમાની વાત છે. એક વૈષ્ણવી પંચાલ કરીને બરોડામાં છોકરી છે, અને વૈષ્ણવી પંચાલ 12th કોમર્સમાં બિગિનિંગ ઓફ ધ યરમાં બીકોઝ ઓફ માલ ન્યુટ્રિશન, એના ઘરમાં પ્રોપર ખાવાનું અને પ્રોટીન્સ નહોતું મળતું, એટલે એનો રાઈટ હેન્ડ ચાલવાનો બંધ થઈ ગયો. 11માં દીકરીનો 99% આવેલા, 12માના સ્ટાર્ટિંગમાં રાઈટ હેન્ડ ઉપર જ ના થાય, એટલે પેન જ ના ઉપાડી શકે. એના પપ્પા હીરા ઘસે છે. અગેન એ હિંમત ના હારી, એને લેફ્ટ હેન્ડથી, ડાબા હાથથી રોજ 10 કલાક પ્રેક્ટિસ કરી લખવાની, ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4, જેથી એની સ્પીડ વધી શકે. અને ફ્રેન્ડ્સ, એ ખાલી અમદાવાદમાં જ નહીં 12th કોમર્સમાં, બરોડામાં જ નહીં, આખા ગુજરાતમાં 12th કોમર્સમાં એનો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો છે. અને શી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ સ્કોલર સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે હું કહું એટલું ઓછું છે આ બાળકોની સ્ટોરીઝ. પણ આઈ મસ્ટ સે દેટ અમીબેન, તેજ, એની વાઇફ, એમનું આખું રૂપેશભાઈનું પરિવાર આમાં ડૂબેલું છે. બહુ હમ્બલ છે, એટલે બહુ એ વાત નહીં કરે, પણ આખું પરિવાર છેલ્લા 5 વર્ષથી દરેક બાળકને નામથી ઓળખે છે. એમના પરિવારવાળા મા બાપ રસોઈયો છે, ધોબી છે, રિક્ષાવાળો છે, શું કરે છે એ બધી જ ડિટેલ ખબર છે. એટલે અગેન આઈ એમ વેરી વેરી ગ્રેટફુલ ટુ રોટરી. અને ઘણા બધા રોટરીના મિત્રોએ ઓલરેડી ઘણો પ્રેમ આપી ચૂક્યા છે. મારા ફ્રેન્ડ્સ ડોક્ટર સંજીવ અને કલ્યાણી બેન, નમસ્તે તમને બંનેને. સો ગુડ ટુ સી બોથ ઓફ યુ આફ્ટર સચ અ લોંગ ટાઈમ. અને દે હેવ સપોર્ટેડ આસિત સોમાની, અર્પિત શાહ, રશ્મિ શાહ, ડોક્ટર કેતન શુક્લા, રૂપેશભાઈ. જેમ કીધું એમ 5 વર્ષનું કમિટમેન્ટ છે. ખાલી વર્ષે 25,000 રૂપિયા જ આપવાના છે એક બાળકના, એટલે મહિને 2,000 બી ના થાય, પણ આ લોકોની લાઈફમાં કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવી જાય. અને ઓલરેડી 34 સ્ટુડન્ટ્સનું કમિટમેન્ટ આવી ચૂક્યું છે. દેટ મીન્સ આવતા 5 વર્ષમાં ઓલમોસ્ટ 42.5 લાખ રૂપીઝનું કમિટમેન્ટ તમારી રોટરી ક્લબે કર્યું છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારું સપનું છે આજે રાત પૂરી થાય એ પહેલા 34 સ્ટુડન્ટ જે પત્યા છે એ 50 પહોંચીએ. એટલે જે 16 સ્ટુડન્ટ્સ નો નંબર છે એ આપણે બધા આજે પૂરું કરીએ અને આપણી રાતે વધારે સારી રીતે ઊંઘીશું બધા. એટલે વિધાઉટ શેરિંગ એનીથિંગ એલ્સ, આઈ વુડ લાઈક સમ ઓફ માય રોટેરિયન ફ્રેન્ડ્સ ટુ શેર ધેર એક્સપિરિયન્સીસ કે કેમ એ આ બાળકોને મદદ કરી રહ્યા છે. સંજીવભાઈ, I will request Kalyani Ben Sanjeevbhai to share her experience and feeling.
Yeah, Kalyani Ben, please. म्यूट पे आपका डॉक्टर साहब अनम्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ, गुड टू सी यू। आई सेड नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत व्हाट्सएप पे तो एक्सचेंज होता है अपना, लेकिन अभी बहुत दिनों से फेस टू फेस नहीं मिले। यस। हाँ साहब। How are you all? રશ્મિ મજામાં? एकदम आनंद एकदम आनंद। કેક બનાવી રહી છે। અચ્છા, હેલો કહેજો એને। જરૂર પ્લીઝ તમે શેર કરો કે તમે કેમ સપોર્ટ કરી રહ્યા છો આ બાળકોને। કલ્યાણી બેન, what you are going to do અને તમને શું ફીલિંગ અને એક્સપિરિયન્સ છે આમાં? હા, તો હમણાં રૂપેશભાઈ તમે અને અમિતાભભાઈએ કીધું એ રીતે જ્યારે તમારા ઘરે સ્ટુડન્ટ્સ ને મળવાનું થયું ત્યારે એકદમ જે સાંભળેલી વાતો કે કોઈના કહેવાથી આપણને જે મોટિવેશન મળે એના કરતા એકદમ દિલથી જાગેલી ઈચ્છા કહી શકો તમે। એ રીતે જોતાની સાથે જ મને લાગે છે એક તો આ સ્કાયલાર્કમાં જે ઇસ્ત્રી કરવા વાળા છે એમની ડોટર જ હતી, એક ફાર્મસીની દીકરી હતી। એટલે એવું થયું કે જો આટલા બધા સારા સ્ટુડન્ટોને સપોર્ટ કરીએ તો એ ખૂબ સારું કહેવાય। એટલે એ સજેશન મારું હતું, ડિસિઝન તો અમારું બંનેનું જોઈન્ટ જ છે। હા ભલે मैं ना कैसे कह सकता हूँ। પણ જેને કહેવાય ને કે કદાચ આમ 30 સેકન્ડમાં જ આપણને અંદરથી એમ થાય કે ના આપણે ભગવાને આપણને એટલા તો લાયક બનાવ્યા છે કે આપણે મદદ કરી શકીએ। એ રીતે બહુ જ પ્રોમ્પ્ટલી રાત સુધીમાં લેવાયેલું ડિસિઝન હતું અમારું, અને લકીલી ચલો 4 સ્ટુડન્ટ કરી શક્યા એ પણ એક સારી વાત છે। નિમિત્ત માત્ર બનતા હોઈએ છીએ આપણે, સાચી વાત તો એ છે। અને આ તો એટલું બધું નાનું છે, તમે લોકો જે કામ કરો છો અને જે કરો છો એની સામે, પણ હા કોઈ શરૂઆત માટે પણ નિમિત્ત બન્યા છીએ તો સારું લાગે છે। तो अच्छा है साहब, एक कई यानी कि बल्कि हम तो वी आर थैंकफुल टू अमिताभ एंड नृपेश भाई की वो मीटिंग एक फ्रूटफुल हुई कि 4 बच्चों के शायद लाइफ में कुछ चेंज आए। हम लोग भी साधारण फैमिली से ही बड़े हुए हैं, टीचर्स के बच्चे रहे, तो वी नो स्ट्रगल क्या होता है और पैसे का अभाव क्या होता है। तो थोड़ी बहुत मदद अगर हम लोग कर सकते हैं, और मैं तो चाहूंगा ईच एंड एवरी रोटेरियन कैन डू इट। हमें अराउंड मोर देन 140 मेंबर्स होते हैं हम, और किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो। और हर पर्सन 5 साल के लिए कमिटमेंट ले सकता है, तो 5 साल का एक प्रोजेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। वैसे भी रोटरी को कुछ न कुछ तो अच्छा करते ही रहती है वो। और साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि थैंक्स टू यू, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमें और एक स्कूल बिल्टअप करने में मदद की। तुरंत यू ऑफर्ड कि भाई हमारे पास फंडिंग है तो हम आपका स्कूल दे सकते हैं। और आपने हमारा वो टिम्बा का प्रोजेक्ट चल रहा था, और वी डिसाइडेड कि टिम्बा तो हमारे क्लब के मेंबर सब कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो आप एक क्वालिटी कांकरेज ले लो। And within a short time you prepared it. It's a fantastic work. So thank you so much. धन्यवाद। और हम आपके साथ हैं हमेशा, किसी भी चीज के लिए। रोटरी क्लब, हम एज ए इंडिविजुअली कभी भी आप कॉल करिए मिडनाइट को, वी आर विथ यू। અને એક લવ યુ ડોક્ટર સાહેબ। અમિતાભભાઈ કે આપણે જ્યારે એક સ્ટુડન્ટને લઈએ છીએ ને ત્યારે એક વ્યક્તિને મદદ નથી કરતા, આખા પરિવારને મદદ થતી હોય છે। એમના ભાઈ બહેન, પેરેન્ટ્સ, કદાચ દીકરી હોય તો સાસરે જાય તો સાસરાવાળા, એટલે એ એક સમાજમાં એક બહુ મોટો હિસ્સો આપણે अपनी जवाबदारी में। नृपेश भाई ने भी ये टास्क हाथ में लेके, नृपेश भाई की बहुत बड़ी खूबी है कि जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको बिल्कुल इन डेप्थ तक जाके छोड़ते नहीं है। और उन्होंने ये काम, मेरे टेन्योर में बात हमारी शुरू हुई थी, फिर बीच में कुछ इंटरप्शन आ गए, ये कोविड का एक फेज हो गया, पर द मोमेंटम इज कंटिन्यूड। और आई थिंक नेक्स्ट 5 years तक तो ये कम से कम हो ही जाने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर वो पूरा।
Yeah, thank you very much, Kalyaniben and Sanjuvbhai. And Kalyaniben and Sanjuvbhai have sponsored 4 students for 5 years. So per year, 1 lakh rupees, and over 5 years, 5 lakh rupees. Thank you very much. Our president, Arpit Shah. Arpit bhai, if you can just share briefly, please. થેન્ક યુ નૃપેશભાઈ. શેરિંગની વાત તો મને નૃપેશભાઈ આઈ થિંક લાસ્ટ યર આ વાત થઈ હતી આ પ્રોજેક્ટની, અને આ વખતે બિફોર ધ યર સ્ટાર્ટેડ નૃપેશભાઈ ટોક ટુ મી અબાઉટ ધીસ પ્રોજેક્ટ. ઘણા ટાઈમથી એટલે છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી આઈ એમ સ્પોન્સરિંગ ફ્યુ ચિલ્ડ્રન. મારી આજુબાજુના મારા મેડ અને લોકોના છોકરાઓને તો હું એમ ભણાવીએ જ છે રેગ્યુલરલી, એમની બધા જ ખર્ચા અમે ઉપાડીએ છીએ. પણ નૃપેશ એવું અમારું સ્ટ્રોંગ પ્રમાણે માનવું છે મારું રુજુતાનું કે નૃપેશભાઈ જે વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ થાય ને એટલે વસ્તુ એકદમ પરફેક્ટ કરેલી જ હોય. એટલે વેન હી ટોલ્ડ મી તો, અને ચેરિટી ઓલવેઝ બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. આજે હું જ્યારે એમ કહેતો કે આપણે 50 નું કમિટમેન્ટ આપણી ક્લબમાંથી કરીએ, અને જો હું જે શરૂઆત ના કરું તો કોઈ મતલબ જ નથી. તો સૌથી પહેલા મેં કીધું કે વીલ સ્પોન્સર 1 ચાઇલ્ડ, અને આપણે ચોક્કસ ફોર મી ધીસ ઇઝ અગેન અ ન્યૂ એક્સપિરિયન્સ, કારણ કે અત્યાર સુધી આવો ક્યારેય પ્રસંગ મારે નથી બન્યો કે મારે લોકોને મેન્ટર કરવાના હોય કે એમની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું હોય. પણ આઈ થિંક વીલ ગો અ લોંગ વે, અને 50 સ્ટુડન્ટ્સ ચોક્કસ આપણી ક્લબમાંથી થઈ જ જશે. આઈ એમ ઓલ્સો શ્યોર. અને આપણા મેમ્બર્સ બધા, આઈ અપીલ એવરીવન કે તમે ચોક્કસ આમાં સપોર્ટ કરો. થેન્ક યુ નૃપેશભાઈ, એન્ડ થેન્ક યુ અમિતાભભાઈ એન્ડ ધ એન્ટાયર અનસ્ટોપેબલ ટીમ. Thank you, sir. Yeah, thank you, Arpit bhai. So Arpit bhai is supporting 1 child for 5 years, totaling 1,25,000. Asit Somani, if he is there. Asit? આસિત ને મ્યુટ છે કે અનમ્યુટ છે? આસિતભાઈ મ્યુટ છે તમારું. કારણ કે આસિત ને અનમ્યુટ કરીએ ને પછી મ્યુટ કરવાનું ડિફિકલ્ટ હોય છે. પણ નૃપેશભાઈ વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરું, પણ આપણા રાજેશભાઈ ગણાત્રાએ આજે 2 સ્ટુડન્ટ સ્પોન્સર કરવાનું કમિટમેન્ટ ઓલરેડી આપેલું છે. વેરી વેલ રાજેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આસિત પ્લીઝ. આપણે જ્યારે વેરિયસ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરતા હોય છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં કરીએ કે ગોલ્ડમાં કરીએ કે સ્ટોક માર્કેટમાં કરીએ કે બેંકમાં કરીએ, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન એજ્યુકેશન ઇઝ ઓલ્સો, સમટાઇમ્સ યુ ફોરગેટ ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન એજ્યુકેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને એમાં યુવા અનસ્ટોપેબલ અને નૃપેશ એક કેટલિસ્ટ તરીકેનું કામ કરે છે કે જેમાં આપણે ફક્ત કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું હોય છે. જેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં બી કેર કરવી પડે છે, કેટલું બધું ધ્યાન રાખવું પડે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાચી દિશામાં થઈ રહ્યું છે, એનું રિટર્ન બરાબર મળશે કે નહીં, એ બધું અહીંયા ગેરંટેડ છે. એટલે મારી બધાને અપીલ છે કે આ 50 નો જે ટાર્ગેટ છે એ આજે જ પૂરો થઈ જાય. થેન્ક યુ આસિત. બાકી બીજા બધાએ ઘણું બધું કહી દીધું છે, એટલે આઈ થિંક મારે બીજું કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. એટલે આસિત has committed the sponsorship for 2 students for 5 years, so totaling 2.5 lakh over 5 years. ગણાત્રા, તમે જરા કહેશો, તમને ડિબેટમાં સાંભળીએ છીએ, આજે બીજી વખત સાંભળવા છે. So very happy to know your feeling. રાજેશભાઈ પ્લીઝ. મારા પપ્પા એક બહુ સરસ વસ્તુ કહે છે, એટલે આજે હું શેર કરવા માંગુ છું બધા જોડે, કે કોકને તરસ લાગી હોય અને આપણે એને પાણી પીવડાવીએ ને તો મનમાં હાશકારો થાય અને થોડા સમય પછી પાછી લાગે. પણ તમે વ્યક્તિને તમે પોતે જ એક કેરીના ઝાડ, આંબાના ઝાડ જેવું બની જાય અને વર્ષો સુધી એ લોકોને આંબા ખવડાવતું હોય છે. એટલે જો એમના થકી કોઈ 2 છોકરાઓ ભણીને આજે સમાજની અંદર નીકળશે તો એ મને એવું લાગે છે કે બીજા 200 છોકરાઓને ભણાવશે. એટલે આની અંદર હું એક જ બધાને કહીશ કે લોકડાઉનમાં આપણે હોટલ અને મોલ, સિનેમા બધું બંધ કર્યું છે, એટલે કદાચ વધારે જ રૂપિયા વધ્યા છે આપણી પાસે, એટલું બધી બચત થઈ જ છે બધા જોડે. એટલે બધાને હું પણ અપીલ કરું છું. મેં 2 સ્ટુડન્ટને આજે ઋત્વિજભાઈ સાથે સામેથી ફોન કરીને મેં કહ્યું કે મેં આ વાંચ્યું, મને ઇન્ટરેસ્ટ છે,
એટલે એવી રીતે જો બધા 50,000 રૂપિયા મારી જેમ 2 જણાના વર્ષના એટલે કશું જ ના કહેવાય. અને 2 વર્ષ કદાચ આપણા ફરવા જવાના પ્લાન પણ નથી જ. એટલે આપણે કોઈ એક્સ્ટ્રા ખર્ચો નથી કરવાનો, પણ આપણા મોજ શોખમાંથી કોકની જિંદગી બની જાય. એટલે હું પણ એ અપીલ કરવા માંગુ છું કે આજે જ 50 જણ થઈ શકે, અને કદાચ હું તો કહું છું 51 જણ થશે આજે. એટલે બધા પોતપોતાની રીતે નક્કી કરી અને પોતાના કમિટમેન્ટ અર્પિતભાઈને કહે. થેન્ક્સ. થેન્ક યુ રાજેશભાઈ. એટલે રાજેશભાઈ, શરૂઆતમાં આપણે થોડી ફેલોશિપ કરતા હતા ત્યારે તમે જરા હિન્ટ આપી હતી કે આ બિયર્ડ નું કંઈક સરપ્રાઈઝ આગળ ઉપર આવશે અને યુ આર ગોઈંગ ટુ બી સાન્ટા ક્લોઝ. સો યુ રિયલી પ્રૂવડ ધેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ રૂપેશભાઈ, થેન્ક યુ. એ સિવાય આપણને ડોક્ટર કેતન શુક્લનો મેસેજ હતો. એટલે હી હેઝ કમિટેડ 1 સ્ટુડન્ટ ફોર 5 years. થેન્ક યુ કેતનભાઈ. ઇવન રોટેરિયન રશ્મિભાઈ, હી વોઝ કીન ઇવન લાસ્ટ યર, અને રશ્મિભાઈએ બી એક સ્ટુડન્ટને 5 years માટે કમિટ કર્યા છે. સો નાવ વી હેવ અ કમિટમેન્ટ ફોર 36 સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇટ ઇઝ ફોર નાવ અર્પિતભાઈ એન્ડ અમિતાભભાઈ ટુ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ. ડોક્ટર મુકેશભાઈ કમિટમેન્ટ. રૂપેશભાઈ, ડોક્ટર મુકેશભાઈએ બી એક ચેટમાં લખ્યું છે સપોર્ટિંગ વન. ડોક્ટર મુકેશભાઈ એક સ્ટુડન્ટ સપોર્ટ કરશે. મુકેશભાઈ, એમને થેન્ક હમણાં યુ વેરી ચેટમાં મચ. લખ્યું. ઓકે મુકેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. We will support one student, Kalpesh and Sumira. વાહ. થેન્ક યુ કલ્પેશભાઈ. વાહ. બાય ધ વે મારી સ્ટુડન્ટ મેં સપોર્ટ કરીશું, અમી એન્ડ ઋત્વિજ. થેન્ક યુ ઋત્વિજભાઈ. સો ઋત્વિજભાઈ 1 સ્ટુડન્ટ ફોર 5 years, ડોક્ટર કલ્પેશભાઈ 1 સ્ટુડન્ટ ફોર 5 years, ડોક્ટર મુકેશભાઈ 1 સ્ટુડન્ટ ફોર 5 years. My sister has just messaged me from Vadodara. So Ketanbhai and Neelam, they are going to support 1 student for 5 years. 2 students, I'm sorry. So Ketanbhai and Neelambai who have joined here, and I am no just message. So they are supporting 2 students. Thank you Ketanbhai and Neelam. Yeah, so Arpitbhai and Amitabhbhai, it is for you to take it forward. So Arpitbhai and Amitabhbhai, please. અમિતાભભાઈ, તમારે આપને કઈ કહેવું હોય તો આપ ચોક્કસ કહી દો. શ્યોર. મારે તો થેન્ક યુ જ કહેવાનું છે. અને મને બી ખૂબ ખાતરી છે કે 51 સ્ટુડન્ટ્સની બેટિંગ હાફ સેન્ચુરી થઈ જશે આજે. સ્વાતિ, can you please screen share and show that Excel sheet quickly? એટલે હમણાં જેમ મિસ્ટર સોમાણીએ કીધું કે રૂપેશભાઈનું કામ હોય એટલે બહુ ડિટેલ્ડ હોય, એટલે એમને અમારી પાસે બહુ જ મહેનત કરાઈ છે. અને દરેક બાળકની એમના વાલી શું કરે છે, એમની શું ઇન્કમ છે, આના કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે, એનું આધાર કાર્ડ, બધી જ ડિટેલો અમારી પાસે એમને કઢાવડાઈ છે. અને ખાલી મારે તમને એક સ્ક્રીનશોટ બતાવો છે, ફક્ત 2 મિનિટ માટે. બેઝિકલી અબાઉટ, કારણ કે આ સ્ટુડન્ટ છે ને અલગ અલગ સ્ટ્રીમ્સના 50 છોકરાઓ ભેગા કર્યા છે આપણા રોટરી ક્લબ માટે. They include architecture, computer science, physiotherapy, nursing, dentist, BSc, BCom, 11th and 12th ના સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ છે. ઘણા બાળકો નીટની તૈયારી કરી રહ્યા છે, CA ની તૈયારી કરી રહ્યા છે. એટલે ભાતના જાતના બહુ છાંટીને સરસ સ્ટુડન્ટ્સ ભેગા કર્યા છે. Actually, you can stop the screen share. I think it's not opening. You can stop the screen share. અને નિશાએ કીધું, મારે ખાલી અર્પિતભાઈ નિશાએ જે કીધું ને એ કહીને પછી I want to unmute everybody. નિશા નવલખા જે છોકરી છેલ્લે બોલી અને બહુ જ સરસ બોલી, એ એકચ્યુઅલી નાનપણથી મારા ત્યાં જે ધોબી આવે છે એની દીકરી છે. મેં કદી જોઈ નહોતી, મને કદી ખબર નહોતી. ગુજરાત સમાચારના ફ્રન્ટ પેજ પર એનો આર્ટિકલ વાંચ્યો કે ભાઈ આ દીકરીના 94% આવ્યા છે 10th માં. ગુજરાત સમાચારને ફોન કરીને અમે એવા 25 છોકરાઓને શોધ્યા અને અમે રૂપેશભાઈ એક સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ કર્યો, ત્યાં બધા આવ્યા. ત્યારે મારા ધોબી જે નાનપણથી મારા કપડાં ધોવે છે, ઇસ્ત્રી કરીને આપતા હતા, એ આયા ત્યાં આગળ. મેં કહ્યું આ કેમ અહીંયા આયા છે? તો કે સાહેબ આ મારી દીકરી છે. ત્યારે મને ગૂઝબમ્સ થયા, ત્યારે મને થયું કે ભાઈ આ કામમાં દમ છે. એટલે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ સેક્રેટરી સર કે તમે બધાને પ્લીઝ અનમ્યુટ કરી દો. ઇફ યુ કેન પ્લીઝ અનમ્યુટ એવરીબડી હિયર. એન્ડ we would love
તમારા બધાના એડવાઇસ, ઓપિનિયન્સ અને થેન્ક યુ ઋત્વિજભાઈ, જો તમે બધાને અનમ્યુટ કરી શકો તો. એન્ડ વી Unmute બધાએ જાતે કરવું પડશે. I will not be able to do for all. Of course, I have already shared with Arpitbhai, Rutvijbhai and Amitabhbhai. So of course it is known. But me from my Nrups Foundation, I'm committing 25 students for 5 years. So every year 6,25,000 and over 5 years 31,25,000. So we'll be very happy to route through Rotary. And just for information of everybody, આમાં પેમેન્ટ ને એના માટે બી જે રીતે અર્પિતભાઈ, ઋત્વિજભાઈ, વત્સલભાઈ ને બધા સાથે વાત થઈ છે, ઓપ્શન્સ આટલા છે. આપણે રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની ફેવરમાં આપી શકાશે ડોનેશન, જેથી એટીજી નું મળી શકે. યુવા અનસ્ટોપેબલની ફેવરમાં આપી શકાશે, તો એમની પાસે બી એટીજી છે. અને કોઈ સ્ટુડન્ટની સ્કૂલ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ફેવરમાં આપવું હોય તો એ બી થઈ શકશે. ધેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2, અમે લોકો એવરી યર આ સ્ટુડન્ટ સાથે હાફ ડે એટલીસ્ટ ઇન્ટરેક્શન કરીએ છીએ. એટલે બધાની ઈચ્છા હશે તો નેક્સ્ટ વીક કે વીક ધેન આફ્ટર આપણે ગ્રુપમાં ઇન્ટરેક્શનનો પ્રોગ્રામ રાખીશું. દરેક સ્ટુડન્ટ સાથે અમે 15-20 મિનિટ ગાળતા આવીએ છીએ. એટલે જે લોકોને એમાં બી ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો ઇન્ટરેક્શન બી ચોક્કસ થઈ શકશે. તો હવે ઓપન ફોરમ છે. આઈ થિંક અર્પિતભાઈ, કોઈને બી કોઈ બી મેમ્બરને પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને કંઈ બી શેર કરવું હોય, આશીર્વાદ આપાયા છોકરાઓને, એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ શેર, પ્લીઝ ધીસ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ નાઉ. અમિતાભભાઈ ને એક ક્વેશ્ચન છે મારો, કે જે સ્ટુડન્ટ્સ ને ઓલરેડી સપોર્ટ કરેલો છે ને ભણી રહ્યા છે, જી, એમનું સ્ટેટસ અત્યારે શું હોય છે? હાઉ મેની ઓફ ધેમ આર વેલ પ્લેસ્ડ અને અહીંયા વધારે રહે છે કે ઇન્ડિયા છોડીને જતા રહે છે, કે શું સ્ટેટસ હોય છે? જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. કલ્પેશ અંકલ, યુ વિલ બી હેપી ટુ નો કે બધા જ છોકરાઓ ઇન્ડિયામાં રહે છે અને દેશની સેવા કરે છે. હું બી બહાર યેલમાં ભણીને પાછો આવી ગયો છું અને મારી બી એવી જ ભાવના કે બધા અહીંયા જ સેવા કરે. અને ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ એકચ્યુઅલી આર ઇન ગુજરાત, એટલે ગુજરાતમાં જ એ લોકો સેવા કરે છે. કોઈ KPMG માં ઇન્ટર્નશિપ કરી રહ્યું છે, કોઈ ડિલોઇટમાં કરી રહ્યું છે, કોઈ સારી હોસ્પિટલમાં કરી રહ્યું છે. બીજે મેડિકલ, સિન્સ તમે ડોક્ટર છો, આઈ થિંક બીજે મેડિકલમાંથી અબાઉટ 30 થી 40 છોકરાઓ હમણાં ની ધ નેક્સ્ટ 2 years ગ્રેજ્યુએટ થઈને MBBS થશે. એટલે LD માં 30 બાળકો આપણા IITs માં છે. પણ ખાલી એટલું જ મારે કહેવું છે કે બધા ઇન્ડિયામાં જ રહે છે, બધા દેશની જ સેવા કરે છે અને બધા સારી રીતે ભણી રહ્યા છે. વી હેવ નોટ લોસ્ટ અ સિંગલ ચાઇલ્ડ. એક બી બાળક અમે લૂઝ નથી કર્યું જેને સ્કોલરશિપ ને મેન્ટરશિપ આપી હોય. અમે એમની સાથે જબ તક કે જાન છે, જેમ ડોક્ટર સંજીવે કીધું હમણાં મારી સાથે કે આપકે સાથ હંમેશા હૈ, ऐसे हम ये बच्चों के साथ हमेशा है. થેન્ક યુ. સૌથી વધારે MBBS જ જતા રહે છે એટલે પૂછ્યું. અને બાય ધ વે આપણે જે 50 સ્ટુડન્ટ્સ છે, જે હમણાં અમિતાભે કહ્યું એ પ્રમાણે, કોઈકને એવું હોય કે ડોક્ટરને સપોર્ટ કરવું છે, એન્જિનિયરને સપોર્ટ કરવા છે, CA ને સપોર્ટ કરવા છે, ટેકનોલોજીમાં છે તો સપોર્ટ કરવા છે, નર્સિંગમાં કરવા છે, ફિઝિયોથેરાપીમાં કરવા છે, આર્કિટેક્ચરમાં કરવા છે, બધા જ ટાઈપના સ્ટુડન્ટ્સ છે. અને ઇનફેક્ટ આપણે આ 50 ને પ્લેજ કર્યું છે, બટ અમે જે રીતે જોયું છે એ પ્રમાણે hundreds and thousands of students need, પણ of course we have a limited resource and limited helping hand. યસ, બીજા કોઈને આશીર્વાદ આપવા કે વાત કરવી હોય પ્લીઝ. Anybody has any question? કંઈ પૂછવું હોય, કંઈ કહેવું હોય? આમાં અર્પિતભાઈ આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે રોટરી ક્લબ મેટ્રો અને એના મેમ્બર્સ જે સપોર્ટ કરે છે, પણ CSR માટે ઘણી મોટી કંપનીઓ કરતી હોય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જો કોન્ટેક્ટ કોઈકના એવા હોય તો એના માટે પણ પ્રયત્ન કરી શકાય કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ભલે કોઈ એક સ્ટુડન્ટ સપોર્ટ કર્યો કે ન પણ કર્યો, પણ એવા કોઈકની સાથે મુલાકાત બી કરાવી આપે કે જે રિસોર્સફુલ હોય, તો આપણા મેમ્બર ન હોય પણ એમને જઈને આપણે મોટિવેટ કરી અને આ કામમાં જોડવા માટે પ્રયત્ન કરી શકીએ. અને મે બી વી માઇટ બી સક્સેસફુલ ઇન 1 in 5, બટ વી કેન ટ્રાય ઇટ. યા શ્યોર ઇટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. એક્ચ્યુઅલી ગયા વર્ષે મારો એ જ પ્લાન હતો, પણ ગયા વર્ષે થયું નહીં, અને પછી આ વર્ષે મારે કંપનીમાંથી બી ઓલરેડી ડન સમ ડોનેશન, એટલે CSR જગ્યા ભરાઈ ગઈ. એટલે હવે નેક્સ્ટ યર વિલ સી ઇનટુ ધેટ.
ઇનફેક્ટ રશ્મિભાઈ લાસ્ટ યર મારી પાછળ ફોલો અપ કરતા હતા કે આ કરવું છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી લાસ્ટ યર મટીરિયલાઇઝ ના થયું અને આ વર્ષે રશ્મિભાઈ ઓલરેડી ખાસી મોટી રકમ કમિટ કરી છે, પણ મારે એમની સાથે વાત થતી હતી તો ડિસ્પાઇટ ધેટ ઇટ ઇઝ હિઝ ગ્રેસ કે એમણે કહ્યું કે ના તો બી હું આમાં હેલ્પ કરવા માંગુ છું. એટલે થેન્ક યુ રશ્મિભાઈ. આપણને CSR એક્ટિવિટીઝમાં અતુલભાઈ મદદ કરી શકશે ચોક્કસ. વચ્ચે ઇન્ટરવ્યુ કરું, આપને ખ્યાલ હશે કે મારું થોડું એસોસિએશન શિવાનંદ આશ્રમ જોડે રહ્યું છે. હજારો નોટ્સ અમે ત્યાં ટ્રાઇબલ સ્કૂલો માટે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ અને હું પણ આ એક તમે જેમ 1 સ્ટુડન્ટ લીધો દર વર્ષે 25,000 ત્યાં એજ્યુકેશન માટે કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે અને નોટબુક્સ આપણી સ્કૂલોમાં વહેંચું છું દર વર્ષે. ટિમ્બા અને વેરી ગુડ. છેલ્લા 3 વર્ષથી તો વેરી ગુડ. તો ધેટ ઇઝ ગોઈંગ. અમિતાભભાઈ, અમારા દરેક રોટેરિયન કોઈક ના કોઈક લેવલે તો આ બધું કામ કરી જ રહ્યા છે. So but then I'm always with you. I'm always with you. Thank you so much. તો અર્પિતભાઈ કીધું ને કે ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ, એટલે આપણી આજુબાજુના ઓફિસના સ્ટાફના હોય કે સોસાયટીમાં રહેતા હોઈએ એ બધાને તો એજ્યુકેશન માટે મોટા ભાગના કરતા જ હશે નાની મોટી મદદ. ફોર ઇન્ફોર્મેશન, મારો એક જ ઇન્સિડન્ટ કહું. જ્યારે નાનપણમાં ક્રિકેટ શેરીમાં બહુ રમતો સ્કૂલમાં, માય ફેમિલી વોઝ હેન્ડ ટુ માઉથ. ઘરે રમીને ગયો જ ક્રિકેટ રમીને અને મને ભૂખ લાગી હતી. મેં મારા મધરને માને કીધું કે મને ભૂખ લાગી છે, કંઈ નાસ્તો આપ. ત્યારે એને મને એ કીધું તો એ શબ્દો હજુ મને યાદ છે. એને મને કહે છે આ બહાર ધૂળ ને ડેફા છે તું ખા. હવે ઓનલી સન જ્યારે મધરે આવું કીધું હશે ત્યારે એના મનની શું પરિસ્થિતિ હશે, અંદર મનમાં એનું કેટલું અંદર સી મસ્ટ બી વેરી મચ ઇન અ ટ્રેજિક મૂડ ધેર આફ્ટર. હું મહેસૂસ કરી શકું છું કઈ પરિસ્થિતિમાં હું પણ આજે મોટો થયો છું. સો આઈ એમ ઓલવેઝ sympathetic and compassionate and being kind to this kind of a children. થેન્ક યુ અતુલભાઈ. ખાલી એક વાત હું ક્વિકલી હમણાં 2000 બાળકોનો અમે સર્વે કર્યો. તમે તમારી માની વાત કરી તો મને યાદ આવ્યું અને બધા બાળકોને મેં પૂછ્યું કે ભાઈ તમારે શું જોઈએ છે. મ્યુનિસિપલ સ્કૂલના છોકરાઓ હતા, લેપટોપ જોઈએ છે, તમારે સ્માર્ટફોન જોઈએ, તમે ઘરે ભણી શકો. તો બધાએ કીધું કે સાહેબ એ છોડો ને, મમ્મી કોણ 3 દાડાથી નાસ્તો નહીં આલ્યો. 3 દાડાથી નાસ્તો નહીં આલ્યો કારણ કે સ્કૂલમાં મિડ ડે મીલ બંધ થઈ ગઈ છે અને ઓન ટોપ ઓફ ધેટ પપ્પાની જોબ જતી રહી છે. એટલે આ ટાઈમ વધારે અઘરું છે. સો આઈ કેન રિલેટ ટુ વોટ યુ આર સેઇંગ અતુલભાઈ. Now it's my pleasure to also join your stream and add up 1 student. Oh, thank you so much. Oh, thank you very much Atulbhai. Fine. Amitabh separately in the evening, so I said okay. Thank you Atulbhai. हाँ जी वत्सल. मैं रूपेश भाई ने बात करेली कि कोई भी स्टूडेंट आर्किटेक्चर के आर्ट वाला ने कोई भी गाइडेंस જોઈતો હોય સ્ટડીઝ માં કે એની અધર વે, તો I'll give them weekly whatever time they need. Yeah, so Amitabh and Swati, Vatsal bhai is a renowned architect and interior designer અને એ આપણા incoming president બી છે અને of course he has expressed his desire that he will like to invest and donate many hours અને weekly 2 to 4 hours. એટલે અને તમે જે સજેસ્ટ કર્યું હતું વત્સલભાઈ એ પ્રમાણે એકચ્યુઅલી 50 સ્ટુડન્ટ્સ માં આપણે થોડા આર્કિટેક્ટ સ્ટડી કરી રહ્યા છે એવા બી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા છે અને આર્ટ સ્ટડી કરી રહ્યા એવા પણ ના ચોક્કસ એક ગોઠવા છે. શ્યોર. સમયની જગ્યાએ અવર્સ ઇન્વેસ્ટ કરે ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ. યા થેન્ક યુ. એ બી એક દાન જ છે. સમય દાન બી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. યસ થેન્ક્સ. અને બાય ધ વે can I Vatsal share with everybody? એટલે Vatsal bhi has promised કે he is going to speak to some of the clients and friends and ત્યાંથી બી definitely he is going to mobilize the support for the students. Sure. So without your permission Vatsal, I have just shared with everybody. No, it's fine. Absolutely fine. Yeah. Thank you Vatsal bhai. Thank you. रुपेश भाई आई थिंक वत्सल तुम्हारे टाइम में टारगेट बढ़ा देना चाहिए अपने को. नहीं टारगेट उन्होंने खुद ही बड़ा टारगेट लिया है. पक्का बढ़ाएंगे. बट फर्स्ट वी नीड टू अचीव द फर्स्ट गोल, फिर हम दूसरा गोल आगे रख ही सकते हैं. और एक गोल अचीव देयर इज नो अपर लिमिट.
So Arpit bhai, Rutvij and Amitabh bhai, as of now we have already reached 42 students. Great. Yeah, so we are in a right direction. Yeah, great. એ પછી બીજા કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય અત્યારે કે ઇવન લેટર ઓન, તો સર્ટનલી અર્પિતભાઈ, ઋત્વિજ મને જણાવશે તો ફોર શ્યોર વીલ બી વેરી હેપી ટુ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ. અને અર્પિત અને ઋત્વિજ આપણે જે વાત થતી હતી પહેલા કે હમણાં બી કરી કે આ બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોડે બી કંઈક ઇન્ટરેક્શન ગોઠવવું હોય તો ચોક્કસ એ ઝૂમ પર ગોઠવાશે, વેર બાય આ જે સ્પોન્સરર છે કે બીજા બી રોટેરિયન્સ વિલ હેવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ઇન્ટરેક્ટ એન્ડ નો ધેમ મોર. આપણે ચોક્કસ કરીશું. જેમ વત્સલભાઈએ કીધું એમ બીજા કોઈને બી મેન્ટરશિપ માટે સામેથી કઈ બી કરવાની ઈચ્છા હોય તો ધેટ વુડ બી વન્ડરફુલ એઝ વેલ. અને જેમ રૂપેશભાઈની બહેને સપોર્ટ કર્યું એમ કોઈના ભાઈ કે બહેન, હું યુઝ્યુઅલી મારા ભાઈના માથા પર બંદૂક મૂકીને ઘણું બધું ઉઘરાવતા હોઉં છું. મેં સ્ટાર્ટિંગ જ યુવાનું એ રીતે કરેલું, કારણ કે મમ્મી ડેડીને તો બિચારા લોકોને ઇમોશનલી અત્યાચાર કરીને આપણે સેવાના કામ કરાવી શકીએ. એટલે હું હંમેશા કહું કે હું નાની એજે સેવા કરું છું અને તમે 55-60 ના થઈ ગયા તમારે હજુ છૂટતા નથી પૈસા. એટલે એવી બધી કોમેન્ટ છું મમ્મી પપ્પા પર મારી અને સ્ટાર્ટિંગના 2 વર્ષ અર્પિતભાઈ મેં એમની પાસેથી જ ઘણું બધું ઉઘરાવી દીધેલું. કદાચ મને વસિયત નહીં આપે હવે. મુકેશભાઈને કંઈક કેવું છે? આનું જ રાખીશું આપણે, એક સેશન આનું જ રાખીશું બધાને આ ટ્રેનિંગ. Arpit bhai, there are so many who can invest time in different fields. Right. So that can be communicated to Rupesh bhai and Amitabh bhai at a later date. ધારો કે અમે લોકો મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ ને માટે કે ઇવન બીજા સ્ટુડન્ટ્સ માટે બી ઘણા એવા કોમન ટોપિક્સ હોય છે જે મારું એક છે કે what they don't teach you at the medical school. ના તો કલ્પેશભાઈ, ધેટ વિલ બી રિયલી વન્ડરફુલ, કારણ કે આપણે આ 50 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી 9 કે 10 સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે જે 12th પાસ થયા છે અને નીટની એક્ઝામ આપી છે, ધેર રિઝલ્ટ ઇઝ અવેટેડ અને એ લોકોને આગળ ઉપર મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવાના છે. અને તમે જો મુકેશભાઈ છે અને આપણી રોટરીમાં તો ઘણા બધા ડોક્ટર્સ છે, તો અમિતાભભાઈ, સ્વાતિ, ઇનફેક્ટ દે મે these people can really help them in terms of mentoring. Even other students who are already in medical school, those who are in the 2nd or 3rd year, they need to know that medical profession is much more than medicine only. Everybody is a father, everybody is a mother, everybody is a son. You see, sympathy and empathy, and there are lots of other things which doctors need to learn when they come out of the school. Excellent. Mukesh bhai, તમારે કઈ કહેવું હતું? Actually, in connection to Kalpesh what said, we have a lot of doctors in our Rotary Club. So either they can get some medical guidance or even some medical treatment help. Some of the students or maybe their family, they are not able to afford. We can channelize or work it out in the way that they can get some help in their medical treatment also sometimes. We can do that. A lot of different branches we have got in our Rotary Club. So as Rupesh said, for guiding them to select the branches and for even medical treatment. Yes, suppose I am orthopedic surgeon. So if some of them in the family or somebody has got some problem, they are not able to do the things, we can help them out. Yeah, thank you, Mukesh bhai. એટલે અમિતાભ અને સ્વાતિ, ડોક્ટર મુકેશ ભાઈ ઇઝ અ લીડિંગ ઓર્થોપેડિક સર્જન. એમની અહીંયા ઉસ્માનપુરા આલોક ઓર્થોકેર કરીને હોસ્પિટલ છે અને અધરવાઇઝ બી અમારી રોટરી અને બીજે ખાસું આ રીતે હેલ્પ કરે છે. અને જે ડોક્ટર કલ્પેશ બી હતા, હી ઇઝ અ લીડિંગ રેડિયોલોજીસ્ટ અને હવે સામવેદ સાથે એસોસિએટેડ છે. બહુ સરસ. ભરત પટેલ ઇઝ ઇન્વોલ્વડ વિથ અસ, કલ્પેશભાઈ. બરાબર છે. ક્લોઝલી. અને યુવાના જે અમારા ફૂલ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝ છે, અમે 4-5 મિત્રોએ ચાલુ કરેલું જ્યારે અમે 15-16 વર્ષના હતા અને ઘણા બધા બહુ જ લોઅર બેકગ્રાઉન્ડના બી હતા. એ બધાની ટ્રીટમેન્ટ સામવેદમાં ફ્રી થાય છે. અમને બધાને કાર્ડ આપી દીધા છે આપણે, તમે વાપરીને વી કેન ડુ ધેટ. પણ આ સ્ટુડન્ટ્સનું મુકેશભાઈ તમે જે આઈડિયા આપ્યો સ્ટુડન્ટ્સને એમના પરિવાર માટે, એ અમે સુવિધા નહોતા આપતા, પણ ધીસ વુડ બી વેરી વેરી યુઝફુલ. સો ઇટ્સ અ ગ્રેટ આઈડિયા કે એટલીસ્ટ રોટરીએ જે આ 50 બચ્ચાઓને એમના પરિવારને મદદ કરી છે એ લોકોને એ હૂંફ રહે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મુકેશભાઈ. તમે મ્યુટ છો પ્રશાંતભાઈ. પ્રશાંતભાઈ તમે મ્યુટ છો.
Yeah, are these kids, do we place them somewhere on a internships કે એવું કઈ હોય છે? While they are studying during the summer times or something? Absolutely, yes. Right. So in that respect, probably we would like to look at it. Some of the students, je commerce ma hoy, MBA ma hoy, ke engineer science wala no, because by profession I am a lawyer, and generally we do take the students, those who are in legal background, commerce background, and internship mate me leta hoye chiye. So that would be something interesting. I mean, our office is next to the HL Commerce College. એટલે એમાં જો કઈ હેલ્પ થઈ શકતી હોય તો we'll be happy to do that. I think that's a terrific idea. And we have quite a few students in law. એટલે they would love that mentorship and apprenticeship from you. એટલે done. Thank you. બીજો આઈડિયા હતો પણ તે તમે કેન્સલ કરી નાખ્યો. બેઝિકલી I am a student visa immigration lawyer છું અને I'm a Canadian citizen. પણ તમે કીધું કે આપણે છોકરાઓને બહાર નથી મોકલવા એટલે I will not propose. But we have always continuously where we can basically give them an internship for 2-3 months, 4 months or part time કઈ કરવું હોય તો કરતા હોય છે. અત્યારે 3 છોકરાઓ એવા છે કે જે મારી સાથે કામ કરે છે. એક બોમ્બેમાં છે, એક દિલ્હીથી છે અને ઓનલાઈન અમારી સાથે કામ કરે છે અને they are learning. અમે બહાર નથી જઈ શકતા કે બધી ઓફિસો are not giving facility to them to work from home. પણ કે as a law firm you are giving us an opportunity, so we will take it. એમ કે બીજી law firm ને નથી કરવા દેતી. Okay, so that's how we are working right now in this lockdown time. પણ કોમર્સ અને MBA ના છોકરાઓ જે હોય તો will be very interested. Good. Yeah, thanks Prashant bhai, thanks. Makes a lot of sense. We'll reach out to you for sure. અને અબ્રોડ અમુક મોકલવા હોય તો ચાલશે પણ પછી કે પાછા આવીને સેવા કરજો એવું કોન્ટ્રાક્ટમાં લખાઈ દઈશું. એટલે આપણે પાછા આયા વગર બી કરી શકે. ત્યાંથી ડોલર મોકલીને એ બી ચાલશે. યા નહીં, કમિટમેન્ટ એ જ લેવાનું. એકચ્યુઅલી આજે એમ કરીએ છીએ ને કે આપણે અત્યારે તમે અહીંના જ વાત કરો છો તો એ બોમ્બેની અંદર જૈન સમાજ છે. એ લોકોએ લગભગ 80 કરોડ રૂપિયાનું ડોનેશન ભેગું કર્યું અને એમનો આઈડિયા એવો હતો કે છોકરાઓને ફોરેન ભણવા માટેની આ પૈસા આપવા ને ત્યાં કમાઈને પાછા મોકલે. પણ આખી સ્કીમ જે હતી એમણે બરોબર ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી અને પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે પૈસા જે આપ્યા એ સ્ટુડન્ટ ત્યાં કમાઈ ન શક્યા, એમને ઇમિગ્રેશન ન મળ્યું અને બેઝિકલી they have to drop the ideas because they didn't do the proper planning. એટલે હા, એવું કમિટમેન્ટ લઈ શકાય કે ભાઈ અહીંથી અમે તમને આટલા પૈસા આપીએ છીએ પણ કમાઈને એટલા ડબલ પાછા આપવા પડશે, કેટલા જ પાછા આપશે, એવું કંઈ કરવું હોય તો કરી શકાય અને that I can do it very well. અમે ગુજરાતી છીએ એટલે that sounds good. I think Amitabh, your mom knows. ઘરમાં જ આ વસ્તુ કરેલી છે. ઘરમાં જ આ વસ્તુ કરેલી છે. એટલે I missed to mention one. ખર્ચા છે. Correct. I missed to mention one thing. Arpit, Rutvij, Kalpesh bhai and all Metrodians. આપણે આ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોડેથી સોફ્ટ કમિટમેન્ટ એવું લેતા હોઈએ છે કે એક વખત એ લોકો વેલ ઓફ થાય અને સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થાય તો each of the student will help at least 5 students. I'm sure કે after self commitment, if not all, at least અમુક સ્ટુડન્ટ્સ તો pursue કરશે. Yes, definitely. True. Yeah. True. At least એ વિચાર મગજમાં નાખ્યો હોય ને તો બી એ કમિટમેન્ટ આવશે કે ભાઈ ના આપણે આવું કરવું જોઈએ. એટલે એ આપણે જે વાત કરી ને કે આ બધા સ્ટુડન્ટ્સ નું જ્યારે પર્સનલ ઇન્ટરેક્શન કરીએ ત્યારે આ વાત અચૂક કરતા આવીએ છે એમને. હું પરાગ અંકલ તરફથી 2 સ્ટુડન્ટ લખાવું છું. ચાલે નહીં કે અહીંયા આગળ આયા હોય ના બોલે, સાંભળતા બી નથી પરાગ અંકલ. સોરી, તમારી બાજુમાં બી જે બેઠેલા ને એમના તરફથી. હા ભરત અંકલ. કરેક્ટ. ના પણ મારા 2 લખવાના છે પણ મેં એમ વિચાર્યું હતું કે ભાઈ બેનામી આપું, રૂપેશભાઈને જણાવી દઈશ પણ હવે તમે ગ્રુપમાં મેન્શન કરો છો એટલે વી કન્ફર્મ ધેટ. No, thank you Parag. 5 years. Oh, thanks. એટલે પરાગ અમીનો બ્રધર છે અને he has also joined અને અમીના કાકા બી જોઈન થયા છે. એટલે પરાગ is committing 2 students for 5 years. Thank you Parag, thank you very much. Most welcome. Amitabh, તમારા મધર હતા, wasn't she an English language teacher? She is the same one. Same one. So
I think your office was near the Swastik Char Rasta, right? Your initial office. Yes. Yeah, so yeah, then she knows me very well. She knows my office very well. I wasn't in India, but she knows my office very well because અમે ઇમિગ્રેશન નું કામ કરતા હતા ને અમારા જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ ઇંગ્લિશ દીપ્તિબેન પાસે શીખવા જતા. Amitabh, I have taken class from દીપ્તિબેન. અચ્છા. Small world. એટલે બાય ધ વે દીપ્તિબેન ની ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અમે આ ઉડાનના ને અધરવાઇઝ પાસ્ટમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ કરેલા છે. રાઈટ. એટલે અમે શું છે કે રાઇટફુલી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે એમની ફેસિલિટી યુઝ કરીએ જ છે. અને રોટરીમાં એકવાર અમિતભાઈને બોલાવેલા લેક્ચર માટે. I think અચ્છા. once for delivering lecture. I don't remember the year, but he had come once to deliver the yes, I also remember. Yes. અને મારે એઝ અ થેન્ક યુ ખાલી એક વસ્તુ કહેવી છે કે જેટલા બી સ્ટુડન્ટ્સ છે મમ્મીના ક્લાસ બહુ જ મોંઘા છે, તમને કદાચ ખબર હશે. મન તો લાગે છે લૂંટે છે, 30,000 રૂપિયા ચાર્જ કરે ફોર સ્ટુડન્ટ. એટલે મેં લોકડાઉનમાં મમ્મી પાસે ભયંકર સેવા કરાઈ છે અને એ લોકો એ 300 છોકરાઓને ફ્રી ઇંગ્લિશ ભણાવ્યું છે અત્યાર સુધી. અને હું તમારા રોટરી ક્લબને કહું છું કે રોટરી ક્લબના સ્ટુડન્ટ્સ જ નહીં પણ ઇવન મેમ્બર્સને જો એક પ્રોગ્રામ કરવો હોય જ્યાં આગળ મમ્મી ઓનલાઈન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ભણાવે ઇંગ્લિશ પબ્લિક સ્પીકિંગ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ, તો દેટ વુડ બી અ વન્ડરફુલ gift from UR to Rotary that we can do. અને ડેફિનેટલી આ છોકરાઓ જે તમે અડોપ્ટ કરી રહ્યા છો એમને તો કરીશું જ, પણ એનીવન એલ્સ ઓલ્સો તમારા બીજા પ્રોજેક્ટ્સમાં બી જે બેનિફિશરીઝ હોય કે anyone who would like to learn English and public speaking, મમ્મી હિટલર છે પણ બહુ જ અમેઝિંગ ભણાવે છે એસ મુકેશભાઈ નો. બાય ધ વે અમિતાભ, તમારું મને લાગે છે વસિયતનામામાંથી નામ કમી થઈ જ ગયું લાગે છે કે થવાની તૈયારીમાં છે. ના વસિયત રાખી જ નથી. એમણે કીધું ને કે મારો ભાગ મેં લઈ લીધો છે. ફાઇન. આઈ થિંક રૂપેશજી ખરેખર આજનું સેશન બહુ ફ્રૂટફુલ રહ્યું. તો No, thanks for this wonderful opportunity, Arpit, Rutvij and all Rotarians. Thanks for this wonderful opportunity. અને આઈ થિંક આપણે નવું માઇલસ્ટોન એક રાખી શકીશું ચોક્કસ એવું અત્યારે તો લાગે છે અને we'll be doing it. Of course. અને important thing is next to incoming presidents છે એ લોકો બી આમાં ખાસા પેશનેટ છે કારણ કે આ 5 વર્ષનો પ્રોજેક્ટ છે એટલે that's really good. એટલે વત્સલભાઈ અને અતુલભાઈ દરેક પ્રોજેક્ટમાં હંમેશા જોડે રહ્યા જ છે અને that has been a policy. આપણું એક પેલું એ રાખેલું છે કે જે પણ પ્રોજેક્ટ કરીએ એમાં એ બંને જણા ઇન્વોલ્વ હોવા જ જોઈએ કારણ કે it has to be a continuous project. True. Thank you everyone. હું બીજું કંઈ ના હોય તો આઈ રિક્વેસ્ટ ઋત્વિજભાઈ સેક્રેટરીયલ એનાઉન્સમેન્ટ માટે because this is a Rotary meeting આપણી થોડીક બેઝિક ફોર્માલિટીઝ પણ પૂરી કરી દઈએ. તો ઋત્વિજભાઈને રિક્વેસ્ટ કરો અને એક જસ્ટ બીજી એક વાત કરી દઉં કે આપણી ઋત્વિજે કહેશે જ ફર્સ્ટના વી હેવ અ બિઝનેસ મીટિંગ, પણ એ બિઝનેસ મીટિંગની સાથે આપણે એક બીજો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ બી કરી રહ્યા છે જે પહેલા એનાઉન્સ કર્યો તો આપણે ડીડ કરીને ડિજિટલ એજ્યુકેશન ડ્રાઈવ જે આપણી છે એ. અને યુ વોન્ટ બિલીવ ધ્રુવભાઈ અને બીજા ઘણા બધા રોટેરિયન્સ એમાં ઓલરેડી ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છે અને એમાં અમે જે તમારા ઘરે લેપટોપ્સ છે, મોબાઈલ છે કે ટેબ્સ છે જે યુઝ નથી થઈ રહ્યા કાં તો થોડા જૂના છે અને તમે કંઈક નવું લઈ આવ્યા તો અત્યારના એટલા બધા લોકોને જરૂરત છે છોકરાઓને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માટે, તો વી આર ગિવિંગ ઇટ ટુ ધેમ. એટલે અમે સ્ટુડન્ટ્સ પણ આઈડેન્ટિફાય કરીએ છીએ અને આવા ડોનેશન્સ પણ લઈએ છીએ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. તો એ પ્રોજેક્ટનો ઓફિશિયલ લોન્ચ આપણે ફર્સ્ટના કરીશું અને બીજો આપણો ગ્રીન કિટલી પ્રોજેક્ટ પણ ફર્સ્ટના વી આર લોન્ચિંગ. તો અમિતાભભાઈ તમે ચોક્કસ હાજર રહેજો અને બીજા બધા મિત્રોને પણ હાજર રાખજો તો આપણે કદાચ જોડે પણ આમાં ઘણું બધું કામ કરી શકાશે. સર ઋત્વિજભાઈ ઓવર ટુ યુ. Yes, thank you અર્પિતભાઈ. અપકમિંગ પ્રોગ્રામ્સ ની વાત કરું તો 1 ઓક્ટોબરે જે અર્પિતભાઈએ કીધું એમ બિઝનેસ મીટિંગ છે જોડે આપણે 2 પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ, પ્રોજેક્ટ ડીડ એન્ડ ગ્રીન કિટલી. 8મી ઓક્ટોબરે આપણે ઇન્ડિયા એન્ડ ધ વર્લ્ડ ડ્યુરિંગ કોવિડ એન્ડ પોસ્ટ કોવિડ ઇકોનોમી એન્ડ જીઓપોલિટિક્સ એની ઉપર આ ટોપિક ઉપર આપણે એક સ્પીકર મીટિંગનું પ્લાનિંગ કર્યું છે જેમાં સ્પીકર રહેશે આશીષ કુમાર ચૌહાણ
જે એમડી એન્ડ સીઈઓ છે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના, એ 17 ઓક્ટોબરે વિલ બી હેવિંગ ડોક્ટર હિમાંશુ મહેતા, a celebrity ophthalmologist who is based in Mumbai, and we'll be having an interesting talk on the subject of for your eyes only. હું બર્થડેઝ ની વાત કરું તો 18 સપ્ટેમ્બરે હેમાલીબેન અજમેરાની બર્થડે હતી, 19 સપ્ટેમ્બરે અનિલ કુમાર અગરવાલની બર્થડે હતી, 20 સપ્ટેમ્બરે મૌલિકભાઈ બક્ષીની બર્થડે હતી, 22મી તારીખે શાલીનભાઈની બર્થડે હતી. આ લોકોની બર્થડે ભૂતકાળમાં હતી, આપણે લાસ્ટ મીટિંગ થઈ એ વખતે એનાઉન્સ નતા કરી શક્યા. સર્વે મેમ્બરોને એમની જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આવનારી બર્થડેઝની વાત કરું તો 26મી તારીખે દીપાલીબેન તલસાનિયાની બર્થડે છે, 28મી તારીખે નાગેશભાઈ ભંડારીની બર્થડે છે, 30મી તારીખે બિશનભાઈ મહાદેવિયાની બર્થડે છે, અને 30મી તારીખે જ ચંદ્રપ્રકાશજી ચોપડાની બર્થડે છે. આ સર્વે મેમ્બરોને એમની જન્મદિવસની એડવાન્સમાં ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. સ્પાઉસ બર્થડેઝની વાત કરું તો 18 સપ્ટેમ્બરે રાજશ્રીબેન રાજેશભાઈ દવેની બર્થડે હતી, 21 સપ્ટેમ્બરે સ્મિતાબેન નરેશભાઈ ત્રિવેદીની બર્થડે હતી, 23મી તારીખે ગઈકાલે દીપ્તિબેન દીપકભાઈ દંતારાની બર્થડે હતી, અને આવનારી બર્થડેઝમાં 25મી તારીખે સેજલબેન આનંદભાઈ અગ્રવાલ, 26મી તારીખે મીનાબેન ભરતભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, અને 28મી તારીખે લીનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ શાની બર્થડે આવી રહી છે. આ સર્વે સ્પાઉસ મેમ્બર્સને ખૂબ ખૂબ એમની બર્થડેની શુભકામનાઓ. હવે આપણે આગળ વધીએ નેશનલ એન્થમ માટે એ પહેલા એક ખાસ એનાઉન્સમેન્ટ એક છે. આપણા મેમ્બર ભરતભાઈ બ્રહ્મભટ્ટનું કોરોનાને કારણે ખૂબ જ દુઃખદ અવસાન થયું છે. એટલે એકચ્યુઅલી પ્લાનિંગમાં થોડું અમારે આઉટ ઓફ સાઇટ ગયું શરૂઆતમાં. એટલે before we go for national anthem, I would request all to rise at their places અને 2 મિનિટનું આપણે મૌનથી એમને સદગતના આત્માને શાંતિ મળે એવી પ્રાર્થના પ્રભુને કરીએ. એ પછી આપણે નેશનલ એન્થમ કરીશું અને પછી આપણે આપણી આ મીટિંગ પૂરી જાહેર કરીશું. થેન્ક યુ એવરીવન. હવે હું નેશનલ એન્થમ વગાડી રહ્યો છું. जय हे जय जय हे. Over to you, Arpit bhai. Meeting is adjourned. Fellowship માટે Zoom room ખુલ્લી છે. Everybody is welcome. Thank you, Ankit and Swati as well. Ankit from Roops and Swati from UA. Thank you for your hard work. Yeah. No, I miss actually કે અમારે ત્યાંથી અંકિત ગાંધી બી આમાં ઘણું બધું કોર્ડિનેશન કરી રહ્યા છે. BA શર્મા કોર્ડિનેટ કરી રહ્યા છે અને સ્વાતિ from યુવા, she is in charge of scholarship program. So thanks to them. Special thanks to them. Yeah.
Thank you, Amitabh, for all the guidance and support. You, Swati, keep it up. Thank you. Bye, everyone. Thank you, Rotary. Bye bye. Take care. Bye. Bye. આજે શાંતિથી Bye, સુઈ Amitabh. જજો, Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Good, good. Very well. Bye, Amitabh. સારું તો પછી બંધ કરીએ અર્પિતભાઈ મીટિંગ. I think આજે તો બધા ફેલોશિપ થઈ ગઈ છે તો લેટ અસ સ્ટોપ. મળીએ છે આપણે ફરી. ઓકે, ગુડ નાઇટ એવરીબોડી. ગુડ નાઇટ. Okay, good night. Good night. Thanks to Bye. everybody. Thank you. Bye. Bye.